Hello, good evening, dear students. Come to our class. Today, our topic is the Consumers Protection Act 1986, the objectives of Consumer Protection Act 1956. Okay, actually, what are the objectives? This law relating to consumer protection is contained in the Consumer Protection Act 1986. Okay, so here introduction is over, some concepts is also over. Now I want to cover some important topics. It is revision. Actually, this topic is over. Now I am trying to cover some the revision, some important topics for your examination point of view. Okay. Now come to the objectives of Consumer Protection Act. Now, the law relating to consumer protection is contained in the Consumer Protection Act 1986. Okay, so this act applies to all goods and services. So, the central government may exempt any goods and services from the purview of this act by notification of official gazette. Okay, so what are the first objectives? Now, come to the direct point. Now, the first one is better protection of interest of consumers. First one. So, for this purpose, the Act makes provision for establishment of consumer councils and other authorities for the settlement of consumer disputes and other matters also. Okay. Now, the protection of right of consumers. The Act seeks to promote and protect the rights of the consumers, such as number one is the rights to be protected against the marketing goods and services that is dangerous to life and property, main one. Okay, next one is the right to be informed about the quality and quantity, standard, and the price of the goods or services so as to protect the consumers against the unfair trade practices also. Okay, now the right to be assured competitive prices and also the right to be heard and assured that the consumer's interest will receive the due consideration at appropriate forms also. Okay, and also the last but not the least, the right to seek redressal against unfair trade practices or restrictive trade practices, also for exploitation of consumers. And last one is the right to consumer education. So, to protect all these rights are the main objective of the Consumer Protection Act. Okay, now next one come to third point, the Consumers Protection Councils. These objectives are sought to be promoted by the Consumer Protection Councils established at the central and state level also. Okay, these all rights protected by these consumer councils. Okay, next one is quasi judicial machinery for speedy redressal consumer disputes. So, the submachinery at district and state and central levels are supposed to observe the principles of natural justice and are empowered also. So, to give relief of a specific nature and to award the compensation to consumers wherever appropriate and also to impose penalties for non-compliance of the orders given by these bodies also. Okay, so the act extends to the whole of India except the nature of and Jammu and Kashmir also. Okay, now the first one, the Consumer Disputes Redressal Commission at state level. So, in that, each state commission shall consist of a person who is or has been a judge of high court appointed by the state government
shall be its president. To other members who have shown capacity in dealing with problems relating to economic, law, commerce, accountancy, industry, public affairs, one of these members shall be a woman also. Okay, and the state commission shall have to entertain that complaints for the compensation exceeding 5 lakhs but not exceed 20 lakhs. And also it entertains the appeals against the orders of any district forum within the state also. Okay. Now, any person aggrieved by an order made by the state commission may appeal to the national commission within 30 days from the date of the order. And the national commission may entertain an appeal after the expiry of 30 days also if there is any sufficient cause for the delay to appeal. Okay. Now, next one is come to functioning of the central and state consumer protection councils. Naturally, the interest of consumers are sought to be promoted and protected under the Act by establishment of consumer protection councils at state and central levels also. Okay. Now these councils are advisory bodies. First, next one, Central Consumer Protection Council. Its section, according to this, section 4 provides that the central government may by notification establish a council to be known as Central Consumer Protection Council, okay, which shall consist of the members are the minister in charge of the consumer affairs who shall be its chairman. Such a member or other official or non-official members representing such interest as may be the prescribed. So the membership has been thus left to the rule making power of the government. The consumer protection rules were it is promulgated in 1987. As per the consumer protection rules, the central council shall consist of 150 members and the term of the council shall be 3 years. Okay. Now, this act provides that the central council shall meet as and when necessary, but at least one meeting shall be held every year. The central council shall meet at such time and place as the chairman may think fit and shall observe such procedure in regard to the transactions of its business and may be prescribed. Okay, so section 6 states the objects of the central council as being promotion and protection of the rights of the consumers. So these rights are the rights to be protected against the marketing of goods which are hazardous to the life and property, the right to be informed about the quality and quality potential and purity and standard and price of the goods, so as to protect the consumer against the unfair trade practices. Now the right to be assured wherever possible access to a variety of goods at competitive prices. Now the right to be heard and to be assured that consumers' interest will be received the due consideration at. Okay. Now the right to seek redressal against unfair trade practices also. Okay. Now State Consumer Protection Council section 7 provides for the establishment of state consumer protection councils by any state government. It is by notification to be known as Consumer Protection Council for the name of the state and matter. Okay, so the state council shall consist of a minister in charge of consumer affairs in the state government who shall be its chairman and such number of other official or non-official members
representing such interest as may be prescribed by the state government. Okay, so the state council shall meet as and when necessary, but not less than 2 meetings shall be held every year. Now the procedure to be observed in regard to the transaction of its business. Okay, now next one is here. Come to here, come to తెలుగు మీడియం. ఈ చట్టంలో మనం రాష్ట్ర కమిషన్ చెప్పాను కదా, ఈ రాష్ట్ర చట్టంలో సెక్షన్ 9 క్లాస్ కింద ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి న్యాయస్థానాన్ని రాష్ట్ర కమిషన్ అంటారు. ఈ మూడంచెలైనటువంటి 3 స్టేజ్ యంత్రాంగంలో ఇది మధ్యస్థాయి న్యాయస్థానం. ప్రతి రాష్ట్రానికి కూడా ఒక రాష్ట్ర కమిషన్ ఏర్పాటుకి చట్టం వీలు కల్పించింది. ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గెజెట్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా రాష్ట్ర కమిషన్ని ఏర్పాటు చేస్తారన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇందులో ఒక అధ్యక్షుడు మరియు ఇతర సభ్యులు ఉంటారు. హైకోర్టు ప్రస్తుత న్యాయమూర్తులలో ఒకరు కానీ లేదా రిటైర్ అయిన న్యాయమూర్తిని కానీ కమిషన్కి అధ్యక్షుడిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నియమిస్తుంది. సామర్థ్యం, నీతి, అనుభవంతో పాటు ఈ గణక, వాణిజ్య, ఆర్థిక, పారిశ్రామిక ఈ న్యాయశాస్త్రంలో ప్రభుత్వ రంగానికి సంబంధించినటువంటి సమస్యలపై పరిజ్ఞానం మరియు ఎక్స్పీరియన్స్, అనుభవం కలిగినటువంటి 2 సభ్యులు కూడా నియమిస్తుంది. వీరిలో ఒక స్త్రీ తప్పకుండా ఉండాలి. ఓకే, నా పదవీ కాలం అనేది ఈ కమిషన్లోని అధ్యక్షుడు మరియు ఇతర సభ్యులకి ఎవరైనా 5 సంవత్సరాలు కానీ 67 సంవత్సరాల వయోపరిమితి కానీ ఏది ముందైతే అది పదవీ కాలం అవుతుంది. వారు తిరిగి 2వసారి కూడా నియామకానికి అర్హులు కారు. అలాగే పని దినాలు కూడా, సెలవులు, ఆఫీస్ సమావేశాలకి సంబంధించిన నియామకాలు కూడా వీటిని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నీ కూడా జిల్లా ఫోరంలో ఉన్నట్టుగానే ఉంటాయి. వాటిని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూపొందించి అమలు చేస్తుందన్నమాట. ఓకే, అలాగే ఈ రాష్ట్ర కమిషన్ యొక్క పరిధి ఎలా ఉంటుందంటే సరుకుల లేక సేవల యొక్క విలువ మరియు ఈ యొక్క పొందగోరే నష్టపరిహారం కలిపి 20 లక్షల కంటే మించి మరియు 1 కోటి మించకుండా, 20 లక్షల కంటే మోర్ దెన్ 20 lakhs అండ్ లెస్ దెన్ 1 crore మించకుండా ఉంటే ఆ రాష్ట్ర కమిషన్లో మాత్రమే ఫిర్యాదు చేయాలి. దానికి నష్టపరిహారం యొక్క విలువ అన్నమాట. అంటే జిల్లా ఫోరంలో ఇచ్చినటువంటి తీర్పులపై కూడా అప్పీలు కూడా చేయవచ్చు. ఈ ఫిర్యాదు చేసే విధానం ఏంటంటే, ఫిర్యాదు చేసిన తర్వాత కమిషన్ చేపట్టే చర్యలు, కమిషన్ ఇచ్చే తీర్పు, జరిమానా, శిక్ష మొదలగు అంశాలకు సంబంధించినటువంటి నియమాలు జిల్లా ఫోరం శీర్షికలో వివరించినట్టుగానే ఉంటాయన్నమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, జాతీయ కమిషన్. ఈ జాతీయ కమిషన్ అంటే నేషనల్ కమిషన్. దీని కింద ఏర్పాటు చేయబడిన న్యాయస్థానాన్ని ఈ చట్టంలో సెక్షన్ 9 క్లాస్ కింద, సెక్షన్ 9 క్లాస్ సి కింద, బి అంటే రాష్ట్ర కమిషన్, సెక్షన్ 9 క్లాస్ సి అంటే సెంట్రల్. ఓకేనా? సి అంటే సెంట్రల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ కింద ఏర్పాటు చేయబడిన న్యాయస్థానాన్ని జాతీయ కమిషన్ అంటారు. ఇది వివాదాల పరిష్కార యంత్రాంగంలో ఇది చివరిదన్నమాట. కేంద్ర ప్రభుత్వము గెజెట్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఈ జాతీయ కమిషన్ ఏర్పాటు చేస్తుంది. దీని యొక్క నిర్మాణం ఎలా ఉంటుందంటే, కేంద్ర ప్రభుత్వంచే నియమించబడినటువంటి ప్రస్తుత లేదా రిటైర్డ్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా ఉన్న వ్యక్తి అధ్యక్షుడిగా ఉంటాడు. నెక్స్ట్ వన్, సామర్థ్యం, నీతి, అనుభవంతో పాటు గణక, వాణిజ్య, ఆర్థిక, పారిశ్రామిక న్యాయశాస్త్రంలో ప్రభుత్వ రంగానికి సంబంధించినటువంటి సమస్యలపై పరిజ్ఞానం, అనుభవము కలిగినటువంటి 4 ఇతర సభ్యులు కూడా ఉంటారు. ఇందులో ఒక స్త్రీ ఉండాలి. పదవీ కాలం అనేది ప్రతి సభ్యునికి 5 సంవత్సరాలు.
కాలపరిమితి కానీ లేదా 70 సంవత్సరాలు. దాంట్లో ఎంత 60 సంవత్సరాలు, 5 ఇయర్స్ లేదా 67 ఇయర్స్. దీంట్లో 70 ఇయర్స్. 70 సంవత్సరాలు వయో పరిమితి కానీ ఏది ముందైతే అది ఉంటుంది. అటు సభ్యులు తిరిగి నియామకానికి కూడా అర్హులు కారు అన్నమాట. ఈ కమిషన్ సభ్యులకి జీతాలు మరియు గౌరవ వేతనాలు, ఇతర అలవెన్సులు కూడా ఉద్యోగ నిబంధనలు కేంద్ర ప్రభుత్వం రూపొందిస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా. ఈ యొక్క కమిషన్ పరిధి ఎలా ఉంటుందంటే సరుకులు లేదా సేవలు విలువ మరియు పొందకోరే నష్టపరిహారము 1 కోటికి మించి ఉన్నట్టయితే జాతీయ కమిషన్లో మాత్రమే ఫిర్యాదు చేయాలి. అట్లాగే రాష్ట్ర కమిషన్లో ఇవ్వబడినటువంటి తీర్పులపై కూడా అప్పీల్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకేనా. ఈ ఫిర్యాదు చేసే విధానం ఏంటంటే ఫిర్యాదు చేసిన తర్వాత కమిషన్ చేపట్టే చర్యలు, కమిషన్ ఇచ్చే తీర్పు, జరిమానా, శిక్ష మొదలగు అంశాలకు సంబంధించి నియమాలు అన్నీ కూడా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా జిల్లా ఫోరం శీర్షికలో వివరించినట్లే ఉంటాయి. ఓకేనా. అలాగే అప్పీల్ విషయంలో మాత్రం ఈ కమిషన్ ఇవ్వబడిన తీర్పుపై అసంతృప్తి చెందినట్టయితే పార్టీ కేవలం సుప్రీంకోర్టులో మాత్రమే అప్పీల్ చేయగలదు. ఏ హైకోర్టులో అప్పీల్ చేయడానికి వీల్లేదు. జిల్లా ఫోరం లేదా రాష్ట్ర కమిషన్ లేదా జాతీయ కమిషన్ ముందు దాఖలైనటువంటి ఫిర్యాదు తప్పుడు సమాచారం కూడినదైనా, న్యాయశాస్త్రానికి చికాకు కలిగించేది, సమయం వృధా చేసేదిగా ఉన్నట్లు భావించితే ఒకవేళ అట్టి ఫిర్యాదును కొట్టేసి ఉత్తర్వులు ఉదహరించిన ఖర్చులు 10,000 రూపాయలు మించకుండా ఫిర్యాదుదారు ఎదుటి పార్టీకి ఇవ్వాలి అని ఉత్తర్వు జారీ చేస్తుందన్నమాట. ఓకేనా. మళ్ళొకసారి రాష్ట్ర జిల్లా ఫోరం చదువుతున్నాము. దీంట్లో ఈ చట్టంలో సెక్షన్ 9 క్లాజ్ ఏ కింద జిల్లా ఫోరం కింద ఏర్పాటు చేయబడిన వినియోగదారుల వివాదాల పరిష్కార యంత్రాంగంలో ప్రాథమిక స్థాయిలో ఏర్పడినటువంటి న్యాయస్థానాన్ని జిల్లా ఫోరం అంటారు. ప్రతి జిల్లాకు కూడా ఒక్కొక్క జిల్లా ఫోరంని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గెజెట్ ప్రచురణ ద్వారా ఏర్పాటు చేస్తుంది. అవసరమని భావించినట్లయితే జిల్లాకి ఒకటి కంటే ఎక్కువ కూడా ఏర్పాటు చేయొచ్చు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ దీని యొక్క నిర్మాణం ఎట్లా ఉంటుందంటే ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న లేదా రిటైర్మెంట్ అయినటువంటి ఆ పదవికి అర్హత కలిగినటువంటి వ్యక్తికి కానీ జిల్లా ఫోరంకి అధ్యక్షుడిగా నియమిస్తారు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సామర్థ్యం, నీతి, అనుభవంతో పాటు గణక, వాణిజ్య, ఆర్థిక, పారిశ్రామిక, న్యాయశాస్త్రంలో ప్రభుత్వ రంగానికి సంబంధించి సమస్యలపై పరిజ్ఞానం, అనుభవం ఉన్నటువంటి ఇతర వ్యక్తులను సభ్యులుగా నియమిస్తారు. వారిలో ఒకరు ఏముండాలా, స్త్రీ అయి ఉండాలి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను ఇక్కడ, ఓకే. నా ఈ స్టేట్ కమిషన్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఈ జిల్లా ఫోరంలోని ప్రతి సభ్యుడు కూడా అనగా అధ్యక్షుడు లేదా మెంబర్స్ 5 సంవత్సరాలు కాలపరిమితి కానీ లేదా 65 సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు కానీ ఏది ముందైతే అది అంతవరకు పదవీ కాలంలో కొనసాగుతారు. మళ్ళీ సెకండ్ టైము ఉండటానికి వీలు లేదు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నెక్స్ట్ వన్ ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ అలాగే జిల్లా అధ్యక్ష స్థానము ఖాళీ అయినప్పుడు తిరిగి నియామకం జరిగే వరకు జిల్లా అదనపు జడ్జి ఆ బాధ్యతని నిర్వహిస్తాడు. సభ్యుల యొక్క ఉద్యోగ నిబంధనలు, పని దినాలు, సెలవులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిబంధనలు అనుసరించి ఉంటాయన్నమాట. జిల్లా ఫోరం యొక్క అధికార ముద్ర చిహ్నం
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సూచించిన విధంగానే ఉంటాయి. జిల్లా ఫోరంకి ఆఫీసు మరియు సిబ్బంది ఉంటారు. ఓకేనా. ఈ జిల్లా ఫోరంని సమావేశాలు ఎప్పుడు అవసరమైన భావిస్తే అప్పుడు అధ్యక్షుడు సమావేశం పరచవచ్చు. ఒక సభ్యుడు హాజరు కాని యెడల సమావేశాన్ని వాయిదా వేయనవసరం లేదు. యాక్చువల్లీ సమావేశంలో ఉత్తర్వులపై అందరూ సంతకం చేయాలి. జీతాలు, జిల్లా ఫోరం యొక్క సభ్యుల జీతాలు, గౌరవ వేతనము, ఇతర అలవెన్స్లు కూడా అన్నీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తుంది. ఓకేనా. ఈ జిల్లా ఫోరం యొక్క పరిధి ఈ చట్టంలో ఇతర నిబంధనలకు లోబడి సరుకులు లేదా సేవల యొక్క విలువ మరియు పొందగోరి నష్టపరిహారము కలిసి 20 లక్షల కంటే మించని 20 అంటే <20 lakhs మించిన యెడల వినియోగదారుడు జిల్లా ఫోరంలో మాత్రమే ఫిర్యాదు చేయాలి. ఎదుటి పార్టీ స్వయంగా లాభం కొరకు వ్యాపారం చేస్తున్న ప్రదేశం లేదా పూర్తిగా కానీ పాక్షికంగా కానీ వ్యాజ్యానికి దారి తీసే చోటునందు గల జిల్లా ఫోరంలో మాత్రమే ఫిర్యాదు చేయాలి. ఈ ఫిర్యాదు చేసేటువంటి విధానం ఏంటంటే, వినియోగదారు నిర్వచనంలో ఉదాహరించినటువంటి వ్యక్తి లిఖితపూర్వకంగా తగిన జిల్లా ఫోరంలో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. ఓకేనా. సో నిర్ణీతమైనటువంటి ఒక నమూనాలో కానీ పోస్ట్ కవర్ మీద కానీ లేదా తెల్ల కాగితం పైన కానీ ఫిర్యాదులు ఫోరంకి అందజేయవచ్చు. ఓకేనా. ఈ ఫిర్యాదు చేయటకి ఫీజు అనేది 1 నుంచి 1 లక్ష మోసపోతే 100 రూపాయలు, 1 లక్ష నుండి 5 లక్షల వరకు మోసపోతే 200 రూపాయలు, 5 లక్షల నుంచి 10 లక్షల వరకు మోసపోతే 400 రూపాయలు, అలాగే 10 లక్షల నుంచి 20 లక్షల వరకు అయితే 500 రూపాయలు. 20 లక్షలకు మించి నష్టపరిహారం కోరదలిస్తే మాత్రము రాష్ట్ర లేదా జాతీయ సమాఖ్యని ఆశ్రయించాలి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఈ ఫిర్యాదు అందిన తర్వాత ఫోరం ఏం చేసుకోవాలంటే, ఫిర్యాదు అందిన తర్వాత ఎదుటి పార్టీకి ఫిర్యాదు యొక్క నకల్ని పంపి 30 రోజుల్లో తన సమాచారాన్ని తెలుపమని జిల్లా ఫోరంను ఆదేశిస్తుంది. ఈ గడువును మరో 15 రోజుల వరకు కూడా పెంచవచ్చు. ఎదుటి పార్టీ ఫిర్యాదు నకలు ముట్టగానే అందరూ తనపై మోపిన అభియోగాన్ని ఖండించినా లేదా ఎటువంటి సమాధానం పంపకపోయినా కూడా అప్పుడు వినియోగదారుని వివాదము ఏర్పడినట్లు అవుతుందన్నమాట. దాన్ని పరిష్కరించడానికి ఫోరం తగిన చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఇరుపక్షాల వారి వాదనలు వారు సమర్పించిన రికార్డులను పరిశీలించి మరియు సాక్షులు ఇచ్చినటువంటి సమాచారాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుని ఫోరం వివాదాన్ని పరిష్కరిస్తుందన్నమాట. వివాదాన్ని పరిష్కరించేటప్పుడు సివిల్ కోర్టుకు ఉన్నటువంటి అధికారాలన్నింటినీ కూడా జిల్లా ఫోరం కూడా ఉపయోగించుకుంటుంది. అందులో భాగంగానే ఎదుటి పార్టీని మరియు సాక్షులను చేయడం, ప్రమాణం చేయించడం, వారిని విచారించడం, రుజువు కొరకు అవసరమైనటువంటి పత్రాలు మరియు ఇతర వస్తువులను హాజరుపరచమని ఆదేశించడం మొదలైన చర్యలు చేపడుతుందన్నమాట. ఓకేనా. నా ఫిర్యాదులో ఆరోపించినటువంటి అభియోగము పరీక్ష లేదా విశ్లేషణ చేయకుండా నిర్ధారణకి వీలు కానట్టి సరుకు గూర్చి అయిన ఫిర్యాదుదారు నుండి ఆ సరుకులోని కొద్ది భాగాన్ని శాంపిల్గా తీసుకుని దాన్ని సీల్ చేసి ఆ సంబంధిత ప్రయోగశాలకు ఫోరం పంపుతుంది. దాని ఫలితాన్ని తెలుపుతూ నివేదికను 45 రోజుల్లోగా లేదా జిల్లా ఫోరం పొడిగించిన బడిన వ్యవధిలో కానీ అందజేయాల్సిందిగా ప్రయోగశాలని ఆదేశిస్తుంది కూడా. ఆ శాంపిల్ యొక్క పరీక్షకు పంపడం కానీ మరియు పరీక్షకు అయ్యే రుసుము ఫిర్యాదు నుండి ఫోరం వసూలు చేస్తుంది. ఈ ఫిర్యాదు ఆ సొమ్మును చెల్లించలేని వాడైతే మినహాయింపు కూడా ఇస్తుందన్నమాట. ఈ ప్రయోగశాల నుండి నివేదిక అందిన తర్వాత ఫోరం తన రిమార్కులను తెలుపుతూ కూడా ఎదుటి పార్టీకి పంపుతుంది. ఓకేనా. అలాగే ఎదుటి పార్టీ నుంచి సమాచారం నిర్ణీత కాలంలోగా అంటే 45 రోజుల్లోగా వచ్చిన తర్వాత ఫిర్యాదున్న ఆరోపణ నిజమని భావించినట్టయితే తన అనుగుణంగా ఉత్తర్వులను జారీ చేస్తుందన్నమాట. ఓకేనా. ఈ పరిష్కారం యొక్క గడువు ప్రయోగశాలకి సరుకును పంపనవసరం లేని సందర్భాల్లో జిల్లా ఫోరం తన తీర్పుని 90 రోజుల లోపుగాను లేదా ప్రయోగశాలకు పంపే సందర్భంలో 150 రోజుల లోపుగాను తన యొక్క జడ్జిమెంట్ని ఇస్తుందన్నమాట. ఈ తీర్పుపై ఫోరం సభ్యులందరూ కూడా సంతకం కూడా చేయాలి. ఈ జిల్లా ఫోరం ఇచ్చినటువంటి ఉత్తర్వులను ఏ పార్టీ అయినా ధిక్కరించేలా 2000 తక్కువ కాకుండా లేదా 10,000 మించకుండా జరిమానా కానీ 1 నెల రోజులు తక్కువ కాకుండా 3 సంవత్సరాలకు మించకుండా జైలు శిక్ష కానీ లేదా 2 కానీ విధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకేనా.
నెక్స్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ ఫోరం అనేది Section 9 of the Act this provides that for the establishment of district forum by the state government in each district of the state by notification. Okay, so the state government may establish more than one district forums in a district if it deems to fit the section 10. So it provides that each district forum shall consist of a person who is or who has been qualified to be district judge. Who shall be its the president? ప్రెసిడెంట్గా ఎవరుంటారు ఆ డిస్ట్రిక్ట్ ఫామ్కి? డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్. ఓకేనా, జిల్లా యొక్క జడ్జ్. అలాగే 2 other members who shall be persons of the ability, integrity and standing and have adequate knowledge or experience or have shown capacity in the dealing with problems related to economic law, commerce and accountancy industry, public affairs also, one of whom shall be a woman. Okay, this is shortly about district forum, state commission and also central commission for redressal of consumers. Okay, right.